comforter and the counselor. आप हमें दिलासा देने वाले और ज्ञान देने वाले हैं. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. It is you who teaches all things. आप ही हमको सब चीजें सिखाते हैं. ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವವರು. You are the one who leads us to all truths. आप हमें सारे सत्य बताते हैं. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು. And even help us to remember what Jesus has said. और आप हमारी सहायता करते ये याद दिलाने के लिए कि यीशु प्रभु ने हमसे क्या कहा था. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸ್ತೀರಿ. Holy Spirit, you convict us of sin. पवित्र आत्मा आप हमें बार बार समझ देते हैं कि हम कहाँ पे पाप कर रहे हैं. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Righteousness and judgment. धार्मिकता और जजमेंट. ನಮಗೆ ಹೌದು Righteousness, ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಯನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಪಡಿಸ್ತೀರಿ. and the only sin we ever commit is unbelief. और एक ही पाप हम बार बार करते हैं और वो है अविश्वास का. ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಮಾಡುವಂತ ಏಕೈಕ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಪಾಪ. So Holy Spirit, minister to everyone here. तो अभी आप हम सब से बात कीजिए पवित्र आत्मा. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ And lead ಮಾತನಾಡಿರಿ. us to all truths. और आप हमें सारे सत्य की ओर बढ़ाएं. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. So that when we get up from this place, ताकि जब हम यहाँ से निकले, ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಮೊದಲೇ our life will never be the same again. हमारा जीवन पूरा बदल चुका होगा. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से आमेन. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. I want everybody to listen carefully. सब ध्यान देके सुनिए. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಬಿಡಿ. Whatever your problem is, जो कोई भी आपकी समस्या है, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, might be sickness, might be disease, शायद शारीरिक बीमारी या कुछ भी हो, ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೋಗವಾಗಿರ್ಬೋದು, might be marriage issues or financial issues, आपके शादीशुदा जिंदगी में या पैसों के मामले में, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, might be fear and depression and oppression. आपको शायद डर है, भय है, डिप्रेशन है, कुछ भी हो, ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಖಿನ್ನತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. There are two things. दो चीजें हैं. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. One is the person of Jesus, एक तो व्यक्ति प्रभु यीशु, and second is the teachings of Jesus. और दूसरा है उनके प्रवचन. ಆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳಿವೆ. If you got Jesus and you don't have his teachings, your life is still miserable. अगर तुम्हें सिर्फ यीशु है लेकिन उनके जो नियम है, प्रिंसिपल्स है, The वो teaching. शिक्षण है नहीं के बारे में नहीं पता, तो आपके पास सब कुछ नहीं है. ಸೊ नाश की जिंदगी जीता है. ನೀವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರ್ವನಾಶದೆಡೆಗೆ ಅದರ ಆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Jesus did not go all around praying for the sick. He went around preaching the gospel to show the people the truth. यीशु प्रभु हर जगह हर किसी के ऊपर प्रार्थना करते हुए नहीं गए, लेकिन प्रवचन करते हुए गए, सत्य दिखाते हुए गए. ಸೊ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೋಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So here comes the truth. तो यहाँ पे अभी ಈಗ ನಿಮಗೆ सत्य बोलेंगे. ಸತ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. Luke 1:35. लूकुस 1. Angel Gabriel has come to meet Mother Mary. दूत एक गैब्रियल आया है मातम मरियम से मिलने के लिए. ಸೊ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And this angel Gabriel has given her the news that she is going to be pregnant with a baby. और ये दूत ने अभी उनको समाचार दिया है कि वो गर्भवती हो जाएगी बच्चे के साथ. ಸೊ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತನು ಬಂದು ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆಯುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And she is saying, how is it possible?
I have no relationship with any man. और वो कहती है ये कैसे संभव है, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है आदमी के साथ। ಸೊ ಆಗ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಗಂಡಸಿನ ಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And angel Gabriel is giving a secret of the supernatural that can happen to any one of us. और ये जो दूत है गैब्रियल, वो उसको अलौकिक जिंदगी के बारे में रहस्य बताता है जो हम सब के साथ हो सकता है। ಸೊ ಆಗ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ So ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Mother Mary's question, how can this happen to me? तो माता मरियम का प्रश्न, ये मेरे पास कैसे संभव है। ಸೊ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So look at the answer the angel Gabriel gives her. तो अभी जवाब जो देता है दूत, वो देखिए। ನೋಡಿ, ಈಗ ದೂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And the angel answered and said to her. और दूत ने उसको जवाब देके बोला। ಸೊ ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು, The Holy Ghost shall come upon you. जो पवित्र आत्मा है वो आपके ऊपर आएगा, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, And the power of the highest shall overshadow you. और जो सामर्थ है, जो सबसे ऊंचे आत्मा का, वो आपके ऊपर रहेगा। ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. The Holy Spirit in the Bible has got different names. पवित्र आत्मा के बाइबल में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. For example, the ಉದಾಹರಣೆ. Spirit of the Lord, the Spirit of adoption, the Spirit of Son. So different names for the Holy Spirit. तो बाइबल में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं पवित्र आत्मा, जैसे कि पवित्र आत्मा का स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, Spirit of the Son, Putra. पुत्र का आत्मा। ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಆತ್ಮ, And ಪುತ್ರನ ಆತ್ಮ, ದೇವರ ಆತ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. And according to the name, the Spirit of God will perform his office. और नाम के अनुसार उनका कार्य होता है। ಸೊ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Nowhere in the Bible from Genesis to Revelation, the name, the Spirit of the Most High God is mentioned in the Bible just once, and that to one woman, never mentioned anywhere in the Bible. जो सुसमाचार है, उपस्थिति से लेकर रेवलेशंस तक सिर्फ एक बार ये नाम लिया जाता है, द पवित्र आत्मा सबसे ऊंचा, और वो है माता मरियम के लिए। और कहीं भी बाइबल में आप ये नाम नहीं देखेंगे कि दोहराया हुआ है। ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. There is no woman in the world who has ever experienced this power of the Most High overshadowing any woman in the world. और कोई स्त्री नहीं है पूरे संसार में जिसने ये अनुभव किया जो माता मरियम ने किया है। ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. Because this power comes to make you pregnant without the sperm of a man. क्योंकि ये सामर्थ आता है स्त्री को गर्भस्थ करने के लिए बिना एक मर्द के स्पर्म के। ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯು, ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸಿನ ಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಗರ್ಭವತಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. Now the Holy Spirit, now Angel Gabriel is explaining to Mother Mary how she is going to become pregnant with the power of the Most High. तो दूत गैब्रियल माता मरियम को बता रहे कि वो कैसे गर्भस्थ हो जाएगी, ये जो आत्मा है जो सबसे ऊंचा है। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವದೂತನು ಗಂಡಸಿನ ಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I want all of you to look at the screen. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ स्क्रीन की ओर देखें। ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ. The power of the highest shall overshadow you. Therefore, what for? Because the Most High will come and overshadow you.
Therefore, also that holy thing, that holy thing. तो जो सबसे ऊंचा आत्मा है वो आपके ऊपर आके मंडराएगा, क्योंकि क्योंकि वो पवित्र चीज. ಸೊ ದೇವದೂತನ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಮಹೋನ್ನತನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು. Might be that is not in Kannada Bible. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ. Is that word there? Holy thing? No. I know it's not there. In the Konkani Bible, it's not there. Because the person who translated never looked at that. ಯಾಕಂದ್ರೆ So don't change the translation. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ये जो पवित्र चीज है सिर्फ अंग्रेजी के बाइबल में दिया है, इसके लिए हम बोल रहे हैं स्क्रीन की ओर ध्यान से देखें. और ये जो पवित्र चीज है जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಹೋಲಿ ಥಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವವರು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. What did the angel Gabriel give to Mother Mary? दूत ने माता मरियम के लिए क्या दिया? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ? He gave her holy thing. दूत ने उन्हें पवित्र चीज दिया. So, What is this holy thing? ದೂತನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ये The word of God is called the holy thing. तो ये पवित्र चीज क्या है? जो प्रभु का वचन है वो ही है पवित्र चीज. ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ವಸ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು. The word of God is a spiritual thing. प्रभु का वचन एक आत्मिक चीज है. ಸೊ ದೇವರ ನುಡಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. And from this holy thing which will be born of you shall be called the Son of God. और ये जो पवित्र चीज मैं दे दूंगा, उससे जन्म आएगा प्रभु यीशु. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. In other words, angel Gabriel gave Mother Mary spiritual thing called the word of God, and the Spirit of the Most High took that holy thing, fertilized, and that holy thing was made flesh, who dwelt among us. That is the power of the Most High bringing forth a baby through a virgin. तो अभी माता मरियम को दूत ने ये पवित्र चीज जो दिया, ठीक है, वो प्रभु का वचन है जो पवित्र आत्मा लेके उसको बदल दिया है मांस और रक्त में, जो हमारे बीच में अब रहता है, प्रभु यीशु. ಸೊ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಆಕೆಯನ್ನ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸದೇಹಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. Just as the angel Gabriel gave Mother Mary holy thing, right now in your hand is that white book which has spiritual thing called the word of God. And when you believe that word, you receive that word, the same Holy Spirit turns that spiritual thing into physical thing. Amen. थैंक यू जीसस. तो जैसे माता मरियम को दूत ने वो पवित्र चीज दिया था, आप लोगों के पास भी व्हाइट बुक है. ये पवित्र चीज है जो हमें भी दिया गया है, और जो जब हम उसमें विश्वास करते हैं, जब हम उसके अंगीकारी करते हैं, तो पवित्र आत्मा उसको हमारे लिए बदलते हैं हकीकत में. ಸೊ
ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವದೂತನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಆ ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ನಂಬಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ವಿಶ್ವಾಸಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾಂಸದೇಹರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. 25 years back, 25 साल पहले 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ somebody came and preached to me this truth. किसी ने आके पापा को ये प्रवचन सुनाया. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. That's the time I realized that a man has got a physical body, no womb. उस समय मेरे को ये समझ में आया कि एक आदमी का मर्द का शरीर है लेकिन उसका गर्भ नहीं है. ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಂಡಸರು ಸಹೋದರ ಯಾರಿದಾರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಗರ್ಭವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. A woman has a body but she has got a womb. स्त्री का शरीर होता है लेकिन उसको एक गर्भ है. ಸೊ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭನೂ ಇದೆ. That's why a man doesn't become pregnant, the woman becomes pregnant. इसके लिए एक मर्द गर्भवस्थ नहीं होता है लेकिन एक स्त्री गर्भवस्थ होती है. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡಸರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ. And she has to wait for 9 years for the baby to come out. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು और स्त्री को 9 साल रुकना पड़ता है आने बच्चे के लिए. ಅದು ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ನಂತರ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 9 ಗಂಟೆ 9 साल. She said Nainas 9 घंटे 9 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. हेनरी क्या बोलता है? महीना बरस नहीं, 9 महीना. सुनो. In the same way I learned that I can become pregnant in my spiritual womb उसी तरह using the word of God, and it doesn't take 9 months in the spiritual womb. It is how fast I can believe. I can turn that word which is spiritual into physical thing. उसी समय मैं ये समझ गया कि हम मर्द भी आत्मिक में गर्भवस्थ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा हर गर्भवस्थ का समय 9 महीने तक चले. ये इसके ऊपर निर्भर है हम कितने तुरंत उसको विश्वास करने के लिए, मनन करने के लिए, अंगीकारी करने के लिए तैयार है. पवित्र आत्मा उस चीज को हम हकीकत में बदल देता है हमको. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಬರೀ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಂಡಸರು ನಾವೇನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅದೇ ತರ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ತಾಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತೇವೋ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನವೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಸ್ತುವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಶಾರೀರಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. 9 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Thank you Jesus. So Thank you. if Mother Mary got pregnant with the word of God, but she had the Spirit of the Most High. I don't have the Spirit of the Most High, but I do have the Spirit of the Lord. माता मरियम जो हुई गर्भवस्थ, वो हुई क्योंकि सबसे ऊंचा आत्मा उनके ऊपर मंडरा रहा था. अभी हम भी गर्भवस्थ हो सकते आत्मिक में. हमारे पास सबसे ऊंचा आत्मा नहीं है मंडरा रहे, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु का आत्मा जरूर है. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನುಡಿಯನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ನುಡಿಯನ್ನ ಮಾಂಸಧಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. Let me explain to you. ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ. You went to the doctor. उदाहरण, आप डॉक्टर के पास गए ಸೊ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, And the doctor gave you a report that you got cancer. और आपको डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दिया कि आपको कैंसर हुआ है.
ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The moment he gave you that word cancer, जिस समय उसने आपको वो रिपोर्ट दे दिया कि आपको कैंसर है, ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದ ತಕ್ಷಣ you agreed to that word. That's why you began to cry. तुमने उसके साथ अनुमति की, इसके लिए तुम रोने लगे. ನೀವು ಅವರ ನುಡಿಯನ್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತೀರಿ. You got pregnant with that sickness. तुम गर्भवत हुए उस बीमारी से. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ರಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ. There comes a preacher who comes and preaches to you and says, can you see that Jesus on the cross? He died for you. His body was wounded for you. And by his wounds, you are already healed. फिर एक प्रवचन करने वाला व्यक्ति आपके पास आता है और आपको सुसमाचार देता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पे क्या किया, कि उनको चढ़ाया गया, उनको मारा गया, घावों से मारा गया और वो मर गए हमारे लिए, और उनके कोड़े गांवों से तुम चंगे हो गए हो. ಯಾವ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಂದು ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆ ನೋಡಿ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರ ಶರೀರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಗುಣ ಹೊಂದಿದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. So now you got two words. One talking about your death, which is a fact. Or second, talking about your healing, which is the truth found in the word of God. Now, which one do you choose? अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है. एक जिसका डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो मृत्यु के बारे में बात करता है, जो हकीकत के बारे में बात करता है. दूसरी ओर आपके पास चंगाई के बारे में जो सत्य है, प्रभु का वचन बताता है. आप कौन सा चुनाव करते हो? ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನುಡಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ತರುವಂತಹ ನುಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ನುಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಣ ಹೊಂದಿದಿರಿ ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀರಿ. Whichever word you choose, you are pregnant with that word. जिसको आप अनुमति देते हैं, आप उसी शब्द से गर्भवत होते हो. ಆ ಎರಡು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನುಡಿಗಳು ನುಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಯಾವ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ನುಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತೀರಿ. In your mind you are thinking cancer. आप अपने मन में सोच रहे हो कैंसर. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. You speak the word cancer. तुम अंगीकारी करते हो कैंसर. ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Now you have given legal right to Satan to continue with that sickness called cancer and destroy you. अभी तुमने शैतान को हक दिया है तुम्हें नष्ट करने के लिए. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಯಾವ ಬಾಯಿ ನುಡಿತೀರಿ, ಆಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಆಗ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶನವನ್ನು But now ತರ್ತಾನೆ. that person says, the doctor said I got cancer, but the doctor never created me. God created me and he gave me his son as a substitute, and I choose to believe the Son of God who says by his wounds I am already healed, and I declare I am cancer free, I am completely healed in Jesus name. अभी ये व्यक्ति कहता है डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया मैं उस पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जो प्रभु यीशु जिसने मुझे बनाया, मुझे रचाया है, उसके वचन ने कहा कि उनके कोड़े गांवों से मैं चंगा हो गया हूं, तो मैं उसी पे विश्वास करूंगा और उसी पे बना रहूंगा, अटल रहूंगा, और मैं यही मानूंगा और यही अंगीकारी करूंगा. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಾಂಶ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು, ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಬಂದು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಗವನ್ನ ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರ ಶರೀರವನ್ನ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ನುಡಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. How do I know I believe? कैसे पता चलेगा मुझे विश्वास है? How do I know I believe? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? When I don't look at the symptoms, I'm full of joy, I'm full of peace, and I'm living a life carefree. It is showing that I am believing in God's word.
जब मैं देखी हुई चीज को नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं आनंद से जीता हूँ, शांति से जीता हूँ, और एक चिंता नहीं है, डर नहीं चिंता है. नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, तो मैं विश्वास करता हूँ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಭಯ ಪಡದೆ, ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಸದಾಕಾಲ ತುಂಬಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Thank you, Jesus. So with the report I got facts. तो अभी रिपोर्ट के साथ हकीकत है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಾಂಶ ಇದೆ. But now I have the word of God which is a truth. लेकिन अभी मेरे पास प्रभु का वचन है जो सत्य है. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶ. What is the difference? फर्क क्या है? ನಿಜಾಂಶಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಾಂಶಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? Facts always is bound to change. जो हकीकत है वो कभी भी बदल सकता ಸೊ है. ನಿಜಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ बदल सकता है ना, बदलता है. बदलता है. ಸೊ ನಿಜಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಲು ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು, The ಬದಲಾವಣೆ truth ಆಗುವಂತದ್ದು. can never change. It's the same yesterday, today and forever. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा, कल, आज और हमेशा के लिए वो सेम रहेगा. ಆದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The biggest थैंक यू जीसस. problem, सबसे बड़ी मुसीबत, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, even though I say I'm a Christian, मैं यदि अंगीकारी करता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ಈವನ್ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, I don't continue to speak God's word, but I still continue to say to everybody what the doctor said. मैं नहीं करती हूँ वचन की, लेकिन मैं अंगीकारी करती हूँ तो डॉक्टर ने मेरे को रिपोर्ट My दिया. mind is So full now- of what the doctor said. ನಾನು ಈವನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಂತ ನುಡಿದಾರೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿಯದೆ ಬದಲಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ನುಡಿಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ನುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. मेरे मन में वही है जो डॉक्टर ने कहा है. My mind is full of what the doctor said. ಸೊ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Do you believe? क्या तुम विश्वास करते हो? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನು That's ನಂಬಿದ್ದೀರಾ? why you being a Christian, you die a miserable death because you failed to believe in what God said. इसलिए क्रिश्चियन होकर भी हम बहुत बुरी तरह से मरते हैं, बदतर मौत मरते हैं, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಜಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ Give me John 3:16. ನೀವು ಭಯಾನಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ John ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 3:16. ಸಾವನ್ನ ಮರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನ ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಿ. Every day you are getting pregnant with the knowledge either from the world or from God. हर रोज हर एक व्यक्ति गर्भवत होता है, या तो संसार के चीजों से या तो आत्मिक चीजों से. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. People who study the word of God, who listen to the teachings day and night, they don't even know that this knowledge of God has got them pregnant with the power from God, and the Spirit of God is bringing those words into manifestation, physical manifestation. जो व्यक्ति दिन रात मनन करता है, प्रवचन सुनता है, लिखता है, अंगीकारी करता है, वो ये नहीं जानता है जो वो ज्ञान उसके अंदर डाला जा रहा है. अभी जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमारे ऊपर है, वो जाके जो आत्मिक में है वो हकीकत में लेके आते हैं सारी चीजों को. ಸೊ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುತ್ತಾ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಆಲಿಸುತ್ತಾ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. You came to church. आप कलीसिया में आए. You came to church. आप खुद ನೀವು- कलीसिया में आए. ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.
I never came to church. पापा कलीसिया नहीं आए, उनको ಆದ್ರೆ लेके आया गया। ಪಪ್ಪ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚ್ಗೆ I ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. was brought to church in a critical situation. उनको लाया गया था बहुत ही गंभीर परिस्थिति में। ಆದ್ರೆ ಇವರು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. I lost all my business, all the properties. उनका बिजनेस खो चुका था, सारे जो प्रॉपर्टी है वो भी खो चुके थे। ಇವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. I lost my mind. I did not know my name. I had zero memory. उनकी मानसिक हालत इतनी खराब थी कि उनको खुद का नाम नहीं पता था। ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಲಯಕ್ಕೆ I had ಬಂದಿದ್ದು. tremendous fear that I could not stay in a room even to take bath. I had to keep the door open and my wife had to stand outside the door. और उसके अंदर इतना भय भरा हुआ था कि जब वो बाथरूम में जाते थे तो उनको दरवाजा खुला छोड़ना था और उनकी बीवी जो है बाहर ही रहनी थी और उनको उनकी बीवी की आवाज आनी चाहिए थी, नहीं तो वो बाहर भाग के आ जाते थे। ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಯಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ರು, ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ರು. ಈವನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ರು. I had no control over my mind. I can take a knife and chase my wife to kill her anytime. उनके मन पे उनको नियंत्रण नहीं था, तो वो चाकू भी लेके उनके पत्नी के पीछे गए उनको मारने के लिए। ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಚಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ I had a demonic problem that anybody would come close to me, I would bite and not leave biting till they would bleed. उनकी एक शैतान की आत्मा ने जकड़ के रखा था। जब वो किसी को काटते थे अपने दांतों से तो वो उनको छोड़ते नहीं थे। ಸೊ ಇವರು जब ಯಾವ तक ರೀತಿ खून नहीं निकलता. जब तक खून नहीं निकलेगा। ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ದುರಾತ್ಮನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಬರೋ ತನಕ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. In this condition I was brought to church. ऐसी हालत में उनको कलीसिया में लेके आए थे। ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. The priest was preaching the word of God. जो प्रीस्ट थे वो प्रवचन कर रहे थे। ಆ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ For ಬೋಧನೆ the ಮಾಡ್ತಾ first time in my life I prayed to God, please help me. पहली बार जिंदगी में मैंने प्रभु को बोला मेरी मदद करो। ಈವನ್ ಇವರು ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇವರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. The first day went, पहला दिन गया, second day went, दूसरा दिन गया, third day went, तीसरा दिन गया, fifth day, पांचवें दिन पे continuously receiving the word of God. हर समय बिना रुके वचन सुनते गए। ಇವರು ಒಂದು ದಿನ ಹೋದ್ರು, ಎರಡು ದಿನ ಹೋದ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಹೋದ್ರು, ಐದನೇ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ receiving the body and blood of Jesus. और मांस और रक्त खाते हुए ಸೊ ಆ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಯೇಸುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು I did ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ not realize I had become pregnant with the spiritual thing. उनको पता भी नहीं चला कि वो गर्भवत हुए आत्मिक चीजों से। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು. On the fifth day I looked at my wife and called her name. पांचवें दिन पे उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और उनको नाम से बुलाया। ಐದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಗಿದ್ರು. She brought the two daughters and said, who are these? उन्होंने अपनी दो बेटियों को लेके आई और पूछा ये दोनों कौन है। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. I told their names. मैंने उन दोनों के नाम बताए। ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. Then she asked me, what is your name? फिर उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ. I spoke to her my name. फिर बीवी को मेरा नाम बोला। ಆಗ ಇವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. During that time I used to have this problem. I used to be like this the whole day. So उस समय में उनको गर्दन हिलाने का प्रॉब्लम था, जैसे उन्होंने अभी दिखाया है। ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕತ್ತನ್ನ ತಿರುಮುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. On the fifth day it stopped completely till today. पांचवें दिन पे वो जो गर्दन हिल रही थी वैसे वो बिल्कुल ही बंद हो गई। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
ಅವತ್ತು 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕತ್ತು ತಿರುಮುರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. I began to realize I have to search the word of God day and night. मैं गहराई से समझ गया कि मुझे दिन और रात ये जो प्रभु का वचन है उसको ही ढूंढना है. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. I began to search the promises of God and began to speak it, began to imagine it, and I started getting pregnant. One by one, things began to leave me, and I found healing and deliverance right at home, studying the word of God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तो घर पे अभी मैंने वचन में जाना शुरू कर दिया, वचन ढूंढना शुरू कर दिया, उसका मनन करने लगा, विश्वास करने लगा, अंगीकारी करने लगा, और जो मैं ये करता गया खुद ब खुद जो भी दुष्ट आत्माएं मेरी अंदर थे सब एक एक करके अपने आप निकाला. मैं कहीं गया नहीं, घर पे बैठे वचन पढ़ते पढ़ते दिन रात मेरी मुक्ति होगी सारे शैतानों के जालों से. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಹುಡುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಇವರು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಇವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾಳ್ಚಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I learned a new system. मैंने एक नया कानून सीखा. ಸೊ ಇವರು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. Holy Spirit began to teach me to take the rosary and on the rosary beads speak the word of God continuously and meditate on that word. So I began making rosaries after rosaries on the promises of God. तो पवित्र आत्मा मेरे को एक नियम सिखाए जो होली रोजरी है जिसपे हम माता मरियम का प्रेयर बोलते हैं, वो ही लेके मैं वचन बोलने लगा और मैं बहुत समय तक ये करने लगा. तो मैंने बहुत सारे दिन में वचनों की रोजरियास की. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಪ್ಸರದ ಮಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ನುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ತಿ ನುಡಿತಾ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಜಪ್ಸರನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಹೋದರನಾದ್ರು. Within 2 months I was casting out demons and healing the sick. 2 महीने के अंदर मैं शैतानों को भगा रहा था और चंगाई दे रहा था जो भी बीमार है. ಅದೇ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. I used to be invited to share my testimony in many places. मुझे बुलाया जाता था मेरी गवाही शेयर करने के लिए कई जगहों में. ಅದಾದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಇವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ರು. The first scripture that I started speaking on the rosary was Luke 4:18 and 19. जो मेरा सबसे पहला वचन जिसके साथ मैंने चालू किया था वो है लूकस 4:18 वचन. ಸೊ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ಸರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಜಪ್ಸರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 16ರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಆ ಮಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. I was invited to a place called Silvassa. मुझे एक जगह पे बुलाया गया था जिसका नाम सिलवासा है. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಸಿಲ್ವಾಸ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು. And they asked me, do you pray over the sick? और उन्होंने पूछा क्या आप जो बीमार है उनके ऊपर प्रार्थना करते हो? ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಲೂಕ್ 4:18. Now watch this. The Spirit of the Lord is upon me because God has anointed me. Man has not anointed me. Hello. God has anointed me. For what? To preach the gospel to the poor. He has sent me. Who has sent me? My God has sent me. For what? To heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Just put that recovery of sight to the
blind. Yeah, put that. Yeah, go ahead. जो पवित्र आत्मा, प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है और उन्होंने मेरे को अभिषेक किया है. अभी ध्यान दो, जो प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है और मनुष्य ने मेरे को अभिषेक नहीं किया है. किसने अभिषेक किया है? प्रभु ने. हाँ, खुद उन्होंने हमको अभिषेक किया है. क्यों किया है? ताकि हम जाकर, ताकि just put it down. After us. Hey, 18. He has anointed me to preach the gospel to the poor. उन्होंने मेरे को अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को जाके प्रवचन करूं. अभी ये गरीब कौन है? जो तकलीफ में है. ये जो गरीब है ना, उधर पुअर है ना, पुअर, उधर आप देख सकते हैं 2 डॉट है. कोलन, सेमीकोलन दिखता है. गरीब कौन है? वो बाकी के सब है. कौन है? जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो बंधनों में है, जो अंधा है, जो पूरा खेद में है, जो पूरा दुख में है. ये पूरा लोग गरीब है और इनको मुक्ति देने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है और भेजा है. Amen. Thank you, Jesus. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ 18 ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮುರಿದ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಸಾರುವುದಕ್ಕೂ, ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದಾನವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಡವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಾರು ಬಡವರು ಅಂದ್ರೆ? ಯಾರು? ಮುರಿದ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರು, ಎರಡನೇದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವವರು, ಕುರುಡರು, ಮತ್ತೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತವರು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂತವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. So that evening there came a deaf man, born deaf, and stood before me. उस शाम को एक जो बहरा था कान से, जन्म से वो आके पापा के सामने खड़ा हो गया. ಸೊ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೇ ಕಿವುಡನಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. So I did not know what to do. I had never prayed over a deaf man. तो मुझे जानकारी नहीं था कि मुझे अभी करना क्या है, क्योंकि मैंने किसी के ऊपर प्रार्थना नहीं किया था. नहीं, बहरे के ऊपर प्रार्थना नहीं किया. किसी बहरे के ऊपर प्रार्थना नहीं किया था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. This word of God began to talk to me and said, God has anointed you to go and declare sight to the blind. In the same way, you have to declare hearing to the deaf. तो ये जो वचन है, उस समय पापा से बात करने लगा. यहाँ पे लिखा, जो अंधे हैं उनको रोशनी दिखाने का ऐसा तुम अंगीकार करो, तो उसी तरह जो बहरे हैं वो सुनाई दे, वैसे तुम अभी अंगीकार करो. ಸೊ ಆಗ ಇವರ ಒಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಇವರು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರಿಂದ, ಇವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನೋ, ಅದೇ ತರ ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. So I put my fingers in his ears and rebuked the deaf spirit and said, come out of him in Jesus name. तो मैंने मेरा उंगली उनके कानों में डाला और अधिकार से कहा, तुम दुष्ट आत्मा न सुनने की बाहर निकलो. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನ ಕಿವಿಯೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಕಿವುಡ ಆತ್ಮವೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗದರಿಸಿದ್ರು. And I asked the man, can you hear me now?
और मैंने उस आदमी से पूछा, क्या आप अभी सुन सकते हो? ಆ He said he ಸಂದರ್ಭ can hear me clearly, totally and completely. I began to scream. I began to dance. Thank you, I Jesus. went crazy. Hallelujah. People thought I got healed. हालेलुया, हालेलुया। तो ये इंसान बोलने लगा, अभी मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है। वो खुशी के मारे नाचने के बदले पापा नाचने लगे, कूदने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर से। ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವ್ರು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಇವ್ರು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವ್ರು ಕುಣಿದಾಡ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. हालेलुया। In those days we used to have a STD booth. उन दिनों में एसटीडी बूथ क्या करता था? ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ್ ಇತ್ತು, ನೋಡಿದೀರಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ್. I ran 2 kilometers. तो मैं 2 किलोमीटर भाग दौड़ा। ಸೊ ಆಗ ಆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ್ ನ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಇವರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. Crying as I was running. रोते गया जब मैं भाग रहा था ಸೊ ಇವರು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಸ್ಟಿಡಿ. God, how can you love me so much? कि प्रभु आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I have used these hands, sorry. Give me this. I have used these hands to fight. मैंने ये I have used these hands for wrong things. How can you use these hands to open a deaf ear? मैंने ये हाथ उठाया झगड़ा करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कैसे आप ये हाथ इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा करने के लिए? ಯಾಕೆ ಇವರು ಅಳ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವ ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ಜಗಳದ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಟಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ನೀವು ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಿವುಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? I began to share with my wife, crying and crying, and my wife crying on the other side, how God had changed my life. He had turned me from a useless fellow to a man of God. हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एसटीडी बूथ से मैंने अपने पत्नी को कॉल किया और पूरी कहानी बोला। तो वो उस तरफ से रो रही थी, मैं इस तरफ से रो रही थी, और वो भी बोल रही थी कि कैसे एक बेकार इंसान को अभी भगवान ने हीरा बना दिया है अपने राज्य में। ಇವರು ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ್ ಹೋಗಿ ಇವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೈವ ಪುರುಷನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, Praise God. From then on, I began to search for scriptures. उसके बाद मैं ढूंढने लगा वचनों को। ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. These are the scriptures that I used in those days, 25 years back. ये मैंने 25 साल वचन इस्तेमाल किए हुए हैं। 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುವಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And I decided what God has blessed me, I should make books, and I made lakhs of books but never sold a single copy. और मैंने एक निर्णय लिया कि जो अभी प्रभु ने मुझे मुफ्त में दिया है मैं उनके कॉपी करूंगा। तो मैंने लाखों में कॉपीज किए और बांटे हैं और किसी से कभी पैसे नहीं लिए। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಚುತ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. With the same system, we did not have money to buy a mic stand. यही जो सिस्टम जो हम पालन कर रहे थे उसका हमको पैसे नहीं थे एक माइक स्टैंड खरीदने के लिए। ಇವರಿಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. We had borrowed an organ and we were doing an album on the computer, that also was borrowed. हमने किसी से लिया था एक ऑर्गन म्यूजिक बजाने के लिए मांग के किसी से कंप्यूटर लिया मांग के, और माइक स्टैंड नहीं था तो रिकॉर्डिंग करने में बहुत तकलीफ हुआ. ಸೊ ಇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಡುಗಳ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು.
So the recording person said it's not getting recorded clear. We need a mic stand. And that's the time I went and cried in the bathroom because I did not want to cry in front of people. And I cried and I said, God, I want to serve you. I don't have money. Please help me. And he said, why are you crying? You got a mob? You got a mob? Take the mob, tie it to the curtain rod, put a mic there, and your mic stand is ready. Praise God. तो क्या हुआ, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना भाई, वो बार बार बोल रहे थे काट काट काट, तो बार बार ये रुकता गया जो सीडी का रिकॉर्डिंग चल रहा था। तो पापा गए वॉशरूम में और जोर जोर से रोने लगे और प्रभु को बोला, मुझे आपकी सेवा करना है, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो पैसे नहीं है उनके लिए, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, तुमको वो जो बाथरूम पहुंचते हैं ना, वो मॉप लंबा डंडा वाला, ठीक है, वो उल्टा लटका के तुम अपना माइक उसके ऊपर जोड़ दो और तुम्हारा माइक बन जाता है। ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಟ್ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಇವರು ಅಳ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ದೇವ, ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನಿಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವನೊಂದು ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒರೆಸುವಂತ ಕೋಲು, ಆ ಕೋಲನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟು, ಹೋಗಿ ಕರ್ಟನ್ ರೋಡ್ಗೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕುವಂತ ರೋಡ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೈಕ್, ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಗೆ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಗೆ ಕಟ್ಟು, ಆಗ ಮೈಕ್ ಆ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಲ್ಬಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. That's how we recorded our first album. And we distributed so many copies, but never in my life have I ever sold a book or a CD. तो इस तरह वो रिकॉर्डिंग चालू हो गया और हमारा सीडी जो है पूरा हो गया, और मैंने लाखों में कॉपीज बनाए सीडी के, और जो बुक है उसके लाखों के सीडी के नहीं, लेकिन हजारों के नहीं हो गया, नहीं लाख भी हुआ रहे। हाँ, लाख हुआ रहे, बराबर है, ठीक है। लाखों में सीडी और बुक्स दोनों किए और दिए हैं मुफ्त में, क्योंकि उनको जो दिया गया था मुफ्त में दिया गया था, कभी एक चीज के लिए भी उन्होंने पैसा नहीं लिया। फिर ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಿಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈವನ್ ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಿಡಿ, ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸಿಡಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಡಿಗಳನ್ನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಡಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೂಡ ಮಾರಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Hallelujah. Hallelujah. Now I came to know how to use the word of God for the kingdom of God. अभी मुझे पूरी जानकारी है कि वचन को कैसे इस्तेमाल करना है प्रभु के राज्य के काम के लिए. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore I began to get pregnant again and again and again. इसलिए मैं बार-बार गर्भवत होते जा रहा हूँ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇವರು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. So I began to deliver organs after organs. तो अभी गर्भवत got 4 organs delivered. गर्भवत होते होते उन्होंने, आप देख रहे हैं वो जो म्यूजिक का ऑर्गन है स्टेज के ऊपर, वैसे जैसे 4 उन्होंने गर्भवत होके आया. लेकिन तुम लोग ने, किसी और ने प्रेग्नेंट हो गया, ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई और प्रेग्नेंट हुआ है. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ಅವತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವರು 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. Now I realize I can use the word of God and become pregnant for a retreat center. अभी मेरा विश्वास इतना बढ़ चुका था कि मैं जानता था कि मैं वही वचन एक रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ರು. So 2000 people should sit in this center. उसमें 2000 लोग बैठ सकते हैं. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2000 ಜನ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ರು. 600 people can stay. 600 लोग वहां पे रह सकते हैं. 600 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ. And I became pregnant with that. और मैं इस कल्पना से
गर्भवत हुआ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ರು. And after a matter of 5 years, the center came into existence with 2,000 capacity, 600 people staying, and it came without borrowing money from anybody. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 5 साल के बाद ये जो रिट्रीट सेंटर का कल्पना किया था वो हकीकत में आया, जहाँ पे 200,000 लोग एक साथ 200,000 मतलब 2000 200,000 बोलेगा तो it is 200,000, 2 lakhs. 2000 लोग वहां पे जमा हो सकते हैं एक साथ प्रवचन सुनने के लिए, और 6,000 लोग 600 ले लिया. ये मेरे को वापस प्रेग्नेंट कर रही है. आमेन. ऐसा नंबर देके प्रेग्नेंट कर रही है. 600 लोग जो है एक साथ रह सकते हैं वो सेंटर में. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ, 2,000 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. 600 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಯಾರತ್ರನು ಕೂಡ ₹1 ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರತ್ರನು ಕೇಳದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತು. 4 months back. Hallelujah. 4 months back, God spoke to me and said, this time you are going to have a discipleship course. 4 महीने पहले भगवान हमसे बात करके बोले कि आप डिसाइपलशिप का रिट्रीट रखेंगे. ಸೊ ಈಗ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಶಿಪ್ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಕೂಟವನ್ನ ನೀನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So 3 months people will stay absolutely free. तो 3 महीने के लिए लोग रहेंगे बिल्कुल मुफ्त में. ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. On the 15th of September we will finish the 3 months. सितंबर के 15 तारीख को ये जो शिष्य का रिट्रीट है वो खत्म हो जाएगा. ಈ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ 3 ತಿಂಗಳ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಕೂಟ ಮುಗಿತದೆ. And God has been so faithful, much more than what we need. God has been providing us, and you can enjoy over here everything: good food, good stay, good, and above all, good preaching and teaching of the word of God from the written word of God, absolutely free. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तो प्रभु का वचन जो है वो एकदम चंगा है, सही है, 100% है कि इन 3 महीनों में उन्होंने हमारी हर जरूरत को दिया है, खाने से लेके, पीने से लेके, यहाँ तक रहने के लिए, और यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन जो प्रवचन है उनके खुद के वचन से पवित्र आत्मा ने हम हर एक के दिल को सिखाया है. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯದ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. So this book has been given to you so that you can pick up the promises of God and become pregnant in your spiritual womb before you leave this place. तो आपके पास अभी भी एक कॉपी है, हर एक के पास. अभी ये क्यों दिया है? ताकि आप भी ये वचन पढ़ के, मनन करके, विश्वास करके, अंगीकारी करके गर्भवत हो सकते हो आत्मिक चीजों से. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬ ಚೀಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಮೊದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಗರ್ಭ ತಾಳಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. That day the lady had a kidney problem. उस दिन एक सिस्टर आई थी जिसकी किडनी में प्रॉब्लम था. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಸಹೋದರಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಹೋದರಿ ಬಂದಿದ್ರು. If you notice that day she shared a testimony. अगर आपने ध्यान से सुना होगा, उस दिन
उन्होंने अपनी गवाही दे दी थी. ಸೊ ಆ ಸಹೋದರಿ ಅವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. And I said, let's repeat this scripture. I am the body of Christ. और मैंने कहा था कि ये हम साथ में बोलेंगे कि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೇನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿರಿ And ಎಂಬುದಾಗಿ. all of you began to repeat. और हम सब लोग एक साथ मिलकर बोलने लगे. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ತು ನುಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನುಡಿದ್ವಿ. And the moment we said, Satan, you have no power, no place in me. और जो समय पे हमने बोला शैतान आपको हमें हम पे आप तुझको आप बोलते हो उसको तुझको आप बोलते हैं अरे मैं नहीं बोलती हूँ, मैं इंग्लिश में आप बोलती है मैं इंग्लिश में बोलती हूँ यार. ठीक है, तुमको मेरे पे कोई अधिकार और सामर्थ नहीं है. ನೀವು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಪಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈತಾನನೇ ನಿನಗೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ನಿನಗೆ 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 ಯಾವ आपको क्या बोलता है आपको कन्नड़ में ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆನೆ ನಿನಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. when ನಿನಗೆ we said to Shaitan, she began to manifest. ಸೊ ಯಾವ जब तुम बोला तो शैतान भाग गया. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ 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 ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸೈತಾನನು ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ. अब कैसी है ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? अब कैसी है ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಯಾ ಸೂಪರ್. तो इसमें से so even if you pick up 2 or 3 scriptures, take the rosary, learn it by heart, open your mouth, speak it on the rosary beads, do 5 rosaries, 10 rosaries on the scriptures, look at your life within 1 month. By the time you come next month, po ella Satan po. Translation. अगर ये वचन के किताब में से आप 2 या 3 ले लो वचन, ठीक है, और उनकी अंगीकारी हर रोज करते रहो, रोजरी पे रोजरी 5, 10, 15, 20 कुछ भी, तो जब आप 1 महीने के बाद वापस आएंगे तो क्या होगा? शैतान को पो 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 पो. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಅಥವಾ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಜಪ್ಸರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಜಪ್ಸರ ಮಾಡೋಕೆ ಭಯಪಡಾಗಿದೆಯೋ ನಮ ಮೊರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಭಯಪಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿತಾ ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿತಾ ನೀವು ಪದೇ ನುಡಿತಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೈತಾನಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆಯೋ ಆ ಸೈತಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪೋ 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 ಪೋ. तो ये पो बनाने के लिए प्रीचर की जरूरत है क्या? You said in Hindi. अभी मैं हिंदी में ठोकने चालू करूंगा. To do this po do you need a preacher? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಪೋ 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 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬೋಧಕರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕಾ? ये पो करने का ये हमारा हक है प्रभु यीशु में. हालेलुया. हक है हमारा, ये मेरा हक है. To do this po, it is our right. A Christian's right, a believer's right to do po to the Satan. जो भी यीशु ने किया है वो हम सब कर सकते हैं हमारे विश्वास से. Hallelujah. Whatever is written in the word of God, it is our right to drive Satan away. ये हमारा हक है. It is our right. हमारा हक है. It is our right. हम सब कर सकता है. We can do all things through एंड्री Christ. तू भी कर सकता है. अरे एंड्री तू भी कर सकता है. तू भी कर सकता है. हम सब कर सकता है. हम सब कर सकता है. हमारा भूतकाल में हम ऐसा रहेगा तो क्या हुआ? अब यीशु हमारे अंदर है, जो ऐसा है उसको हम भगाएगा यीशु के नाम से.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಿಗೆ ಪೋ ಪೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರೀ ಪ್ರಬೋಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಿತ್ರಾರ್ಥ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. जॉन 14:12 लगा, कन्नड़ा में लगा, कन्नड़ा में। ಯೋಹಾನ 14:12. पहला इंग्लिश में लगाना, बाद में कन्नड़ा में लगाना। फर्स्ट इंग्लिश, क्या ऐसा करता है? इंग्लिश फर्स्ट, यू स्पीक इंग्लिश नो, या ओके. ನಾನು ನಿಮಗೆ बोलो 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 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವನು. ಕೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯೇಸು ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಯು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವನು. ಹೌದು, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ, ரொம்ப நல்ல ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ठंडा हो गया, ये लोग समझा नहीं। इंग्लिश लगा रहे, इंग्लिश लगा, इंग्लिश लगा. Verily, verily, I say unto you, he that believes on me. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಯೇಸು, ಯೇಸು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಿ, ಆ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದಿ. ನಾಯಕ ನಾನ್ ಯೇಸು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾನ್ ಯೇಸು. ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೇಸು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಭು ವಚನ, ಈ ವಚನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬೋದರಿಂದ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದು, ನಂಬುವುದರಿಂದ. Did Jesus say ನಂಬಿಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಂಬುವುದರಿಂದ. ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ? ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ. Did he say your works? ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಚನ ನಂಬಿಕೆ, ಯೇಸು ನಂಬಿಕೆ. ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಬದಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ವಚನ ಉಂಟು, ಭಾಷಾ ಇಲ್ಲ, ವಚನ ಉಂಟು, ವಚನ ಪಾಡ, ನಂಬಿಕೆ.
सबूत को क्या बोलता है? प्रूफ. What do you say for proof? ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ದೇವರ I am not here as a joker. Yes. I am here to tell you the truth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೋಕರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ಯ ನುಡಿತಾ ಇದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ನಂಬುವಾಗ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ. This power is not given only to the priest or nuns. This power is given to everyone who believes in Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಪ್ರಬೋಧಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ठीक है, हिंदी में देता है यार. किधर जा रहा? मैं नहीं आ रहा किधर भी, इधर ही है. बाइबल में लिखा है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, जो कुछ भी प्रभु यीशु ने किया है, उस विश्वासी को प्रभु ने वरदान दिया है. वही चीज नहीं, उससे भी ज्यादा करने का वरदान दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है. उधर बोला है क्या विश्वास? उधर लिखा है क्या विश्वास? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ? विश्वास लिखा है कि प्रार्थना लिखा है? विश्वास लिखा है कि उपवास लिखा है? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? पूरा चैलेंज हमारे जिंदगी का एक ही है, विश्वास करके प्रेग्नेंट बना है या खोपड़ी में रख के वचन बोलता रहा है पोपट के जैसा. इधर पूरा चिंता, डर और ये है. जिसके अंदर चिंता और डर है, उसने प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास किया ही नहीं है. इंग्लिश. The one, he doesn't understand Hindi, no? The one who says, I believe in God and His word. ಸೊ ಯಾರು ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, but at the same time is full of worry and chinta. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ, ಭಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, it is a proof that this man does not believe in God's word. ಅದು ಏನ್ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. When you believe in God's word, you have rest to your mind. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. Even in the midst of storm, you are at rest and praising God and rejoicing, because you know God is on your side. And if God is on your side, tell me, who can be against you? Hallelujah. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂತಹ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವಾಗ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Hallelujah. 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 The devil wants you always to be worried. ಸೊ ಸೈತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. As long as you're worried, he can beat you up. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವನು when you believe in God's word, when you believe in God's word, the devil is doing chinta. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಂಬಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಆಗ ಸೈತನು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. बाइबल में you can sit down. You can sit down. अभी हम हिंदी में भी बोलेगा, अंग्रेजी में भी बोलेगा, कन्नड़ा में भी बोलेगा, इसको भी बिठा देगा. बाइबल में शैतान ने आके यीशु को टेम्पटेशन किया. ಸೊ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೈತಾನನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಂದ. जितने बार शैतान ने बोला
उतने बार प्रभु यीशु ने मुंह खोल के बोला, इट इज रिटन. ಸೊ ಸೈತಾನನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಧನೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಏಸು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನುಡಿತಾ ಇದ್ರು. Satan tempted Jesus. ಸೈತಾನನು ಏಸುವನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡದ. And Jesus replied to him, it is written in the scriptures. ಸೊ ಆಗ ಏಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. तो जब शैतान ने मुंह खोला, when Satan opened his mouth, Jesus filled his mouth with scriptures. ಸೈತಾನನು when Satan tempted Jesus and he opened his mouth to talk to Jesus, Jesus said it is written, and he filled his mouth with scriptures. ಸೊ ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೋಧನೆ ನುಡಿಗಳು ನುಡಿಯುವಾಗ ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನುಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನ ಬಾಯಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. जब शैतान ने प्रभु यीशु को परीक्षा में डाला, प्रभु यीशु ने शैतान के मुंह में पूरा वचन को ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया, एक ठोक दिया रे, एक ठोक दिया. ಸೈತಾನನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಆ ವಚನ ಉಂಟು. नहीं तो लिखितवागे सदा बोले क्या लिखित मार खाएगा. ಲಿಖಿತವಾಗೆ ವಚನ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ. ಆಹಾ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಾಗ ಸೈತಾನನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ನೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. शैतान ने बोला ये पत्थर को रोटी बना दे. ಸೊ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. यीशु ने बोला, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ स्क्रिप्चर में लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, लेकिन प्रभु का जो शब्द मुंह से निकलता है उसी से जीता है. ठोक दिया रे, ठोक दिया रे, मुंह में ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ತಿನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸುವುದು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಯಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಯಿ ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನಿಗೆ मैथ्यू 4 ನುಡಿತಾ ಇದ್ರು. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ये जो दिया है ना, ये प्रभु का वचन है. इसको लेने का, मुंह में डालने का, हृदय में भरने का और मारामारी के लिए ठोक देने का, शैतान का मुंह में इतना भर देने का कि वो भागेगा. ಸೈತಾನನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶೋಧನೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯುವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಾಯಿ ನುಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ಆಗ ಸೈತಾನ್ ಇವರು ಕೈ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. कहीं नहीं दे. कुत्ते को पत्थर फेंका, पत्थर लगने के पहले ನಾಯಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಟಚ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಯಿ ಯಾವ ತರ ಖಾಯ್ ಖಾಯ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೋ. ಕನ್ನಡ 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 ಖಾಯ್ ಖಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಖಾಯ್ ಖಾಯ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ. हालेलुया. जरा पांचवा लगा जल्दी जल्दी. छठा लगा, सातवां लगा. है टाइम है. और लगा नीचे. यीशु को बोला कि तुम इधर से छलांग मारो, स्वर्गदूत तुम्हें बचाएगा. प्रभु ने कहा इट इज
written again. It is. जब भी शैतान ने मुंह खोला, प्रभु ने उसके मुंह में पंच मारा, ठोक डाला. स्क्रिप्चर में लिखा है, आप प्रभु का टेम्प्ट नहीं करोगे. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಧುಮುಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬಿ ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Go down, quickly. In red. जब यीशु बात करता है ना, लाल बत्ती पे बात करता है. डेंजर बोलता है शैतान को. लाल बत्ती देके शैतान They understand. हालेलुया. शैतान पूरा दिखाता है पूरा शहर और बोलता है मेरे को झुकना, मैं तेरे को ये दे दूंगा. यीशु उसको बोलता है, ए शैतान, लिखा गया है. वो भी बोलता है क्या कि आप आराधन करोगे तो सिर्फ प्रभु का, ईश्वर का, और उसी के सामने तुम सर झुकाओगे, लेकिन किसी और के सामने सर कभी नहीं झुकाओगे. ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನು, ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ, ಏ ಸೈತಾನನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Put that third temptation after that 9. Yeah. Go down. Put the 11th one. 11th. Go fast. जब प्रभु यीशु ने शैतान को ठोका रे. शैतान भागा. उसी तरह जब तुम ये लेते हो, मुंह से ठोकते हो, ए शैतान, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ಸೈತಾನನು ಅವನು ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಸೈತಾನ್ ಓಡಿ ಹೋದ. सुनिए, हम इधर जोक नहीं कर रहे हैं. We are not here to joke. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ये हमने हथियार दिया है. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. इस हथियार को जो वापरेगा, शैतान क्या क्या करके भागेगा. ಸೊ और जो इसको लेके शैतान तुमको पिटाई करेगा, या ऐसा करेगा, शैतान तुम्हारा जरूर पिटाई करेगा. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಸೈತಾನಿಗೆ ಬಿಟಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಾಯಿಸ್ತಾನೆ. अरे वो नहीं रहता दारू. पिटाई जरूर होएगा. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೈತಾನು ನೀವು ಬಿಟಾಯಿಸ್ತಾನೆ. पिटाई जरूर होएगा. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟಾಯಿಸ್ತಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ತಿ ನುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಿ ಆಗ ಸೈತಾನ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. अब मेरे को पूछने का अभिषेक का प्रार्थना मांगता है ना? नहीं आराधना नहीं, अनॉइंटिंग सेशन मांगता है. ಈಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ? ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ. पवित्र आत्मा आ आ आ आ आ पुस्तक बोलते अंदर 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 है. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ತಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ನುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊಂಟ ನೋವಿರುವಾಗ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊಂಟ ನೋವು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. Hallelujah. Hallelujah. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. This is called as ನಂಬಿಕೆ. ಇದಾಗಿದೆ ನಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ 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 ಬೇಡ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈವ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಜಪ್ಸರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮುನ್ನಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ರೋಗದ ದುರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Hallelujah. This is what God wants to do in your life. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. This is the system of heaven. ಇದಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. Everybody can do it. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? But everybody ಆದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಬೋಧಕರಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಲಾಲ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ, ಲಾಲ್ ರೆಡ್. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಶಾರದಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ? ಇದಳಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೇಳವಾ? ಯಾರವಾ? ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಹೆಡ್ ಮೈಗ್ರೇನ್. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Correct. You teacher. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Teacher. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯೇಸುನ ಶರೀರ. ನಾನು ಯೇಸುವ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸುವೆ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸುವೆ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸುವೆ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೈತಾನವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯಾದೆಯ ಸೈತಾನನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಸ್ನಾನವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. 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 ತಲಾ ಪೋ ಇಲ್ಲ, ತಲಾ ದೇ. ತಲೆ ಇದೆಯಾ? ತಲೆನೋ ಹೋಯ್ತಾ? ಒಲಿಪೋ. Congratulations. So you go Manepo, go and teach everybody one line. 10 minutes, 50 minutes. Po, all po. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಬೋಧಕರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಕರ್ how many years she suffered? ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆನೋಯಿತು? ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಬುಕ್ ಯಾವ ತರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ಬಹಳ 100 ವರ್ಷ, 70 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ, 20 years. ವರ್ಷ ತಲಾ ರೋಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪೋ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 20 ವರ್ಷದ ತಲೆನೋವಿತ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೈ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಬಾಯ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. She has got a knee problem. Ask her. ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆಯಾ? Say 3 times. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ? Ask her to say ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ. ಈಗ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇಳಿಮ್ಮ. From a distance, Wi-Fi connection. ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ 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 ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಡ್ದಾಡಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಾಲ Wali, Wali. ಹೋಯ್ದಾ? ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. Hoida, ask her how many years? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಂಡಿ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು? ಬಹಳ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 90. 90 ವರ್ಷ. How many years? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಉಲಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಂಡಿ ನಾವು? How many years? Tell quickly. Oh, ಊಟ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನಾವು? ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 8 ವರ್ಷ, 8 years. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ ಏನ್ ತಂದ್ರಿ? ಇವ್ರು ಕೊಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ. Okay. Goes to the closing prayer. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ. What happened to him? What has happened to him? The deaf problem. Heavenly Father, I thank you, I praise you ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. for the authority that you have given us. ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. In the name of Jesus, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ I rebuke this deaf spirit and dumb spirit ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡು ಆತ್ಮವೇ ಮತ್ತು ಮೂಕ ದೆವ್ವದ ಆತ್ಮವೇ, and every other infirmity. I rebuke you in the name of ಈ Jesus. ಮಗುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಗದ ದುರಾತ್ಮನೆ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ I ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. speak in the name of Jesus, be loosed. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ Be ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. loosed now ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ in ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. And thank you, Lord, ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ for setting him free. ಈ ಮಗನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Now ask her to keep believing that your child is healed. ಸೊ ನೀವು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Every day on the rosary bead say, thank you, Yesue, ನನ್ನ ಮಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಜಪಸರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿರಿ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Next month, praise the Lord, hallelujah. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. You make the closing prayer. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಗಳ ತಂದೆಯೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವ ದುರಾತ್ಮನೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಆ ಸಹೋದರಿ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ತೊಲಗು. ಆ ಸಹೋದರಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಿರಿ. ಆ ಸತ್ಯವು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದುರಾತ್ಮನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ಓಡಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷಕ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ನಜರೇತಿನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. Thank you very much. God bless you.